देखो संसार दीयां नज़रां च कबूल पैना सुखाला है, सौखा है। और बंदा बहुत यत्न करता है, बहुत कोशिश करता है कि मैं दुनिया दीयां नज़रां च कबूल पै जाऊं। बंदा दूजे दीयां नज़रां च अपनी तस्वीर देखदा है। आपां दूजियां दीयां नज़रां च अपनी इमेज देखते हैं और साडी ये पूरी कोशिश हुंदी है कि दूजे दीयां नज़रां च साडी तस्वीर धुंधली नहीं होनी चाहिए। धुंधली समझदे हो भाई? दूजा कदी भी साडे बारे राय बनाए ना तो चंगी बनाए, किते उहदियां नज़रां च असीं गलत ना साबित हो जाइए। तो असीं दुनिया दीयां नज़रां च कबूल पैना चाहते हैं। कबीर साहब नूं तां ही ते गल कहनी पई ना, कबीर दीन गवाया दुनी स्यों। कई बारी बंदा अपना दीन ईमान धर्म भी गवा लैंदा है, इसलिए लोकां दीयां नज़रां च कबूल पै जा। चंगा होना ते दुनिया दीयां नज़रां च चंगा होना, दोनों च जमीन आसमान का अंतर है। देखो भला होना चंगा होना तो बहुत चंगी गल है। आचरण नूं पवित्र रखना, अपने नूं बंदे दा भला होना चंगा होना, ये तो श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ काम है। पर दुनिया दीयां नज़रां च चंगे होना और सही मायनिਆਂ च चंगे होना, इन्हां दोनों च अंतर है कि नहीं है? असीं की करते हैं, चंगे होण नाल चंगे बनण नाल सानूं कुछ नहीं लेना देना। साडी कोशिश हुंदी है दूजियां दीयां नज़रां चंगे बन जाइए बस। सानूं लगदा है जेकर दूजे दीयां नज़रां च प्रवान चढ़ गए तो बहुत वड्डी सफलता, बहुत वड्डी प्राप्ति। दूजे ने चंगा कह दिता, बहुत वड्डी प्राप्ति। चंगा होना जरूरी है, ना कि दूजे दीयां नज़रां च चंगा दिसना। कोशिश करो चंगे बनन दी। तो जदों तुसीं चंगे बन गए तो दुनिया अपने आप तुहानूं प्रवान करेगी। देखो ना, दुनिया दीयां नज़रां च प्रवान पै गए, पर कदी शीशे च अपनियां नज़रां च देखण दी जुरत कीती होवे बंदे ने, बहुत औखा है। अपने आप नूं देखना, अपनियां नज़रां च अपने आप नूं लभना, अपनियां नज़रां च प्रवान चढ़ना। दूजा की सोचदा मायने नहीं रखदा। तुसीं अपने बारे की सोचदे हो, तुहाडी अपने बारे राय की है, ये ज़्यादा मायने रखदी है। तो जदों बंदा दूजे दीयां नज़रां चंगा बनण दा यतन करदा ना, वो फरेबी बन जाता है, कपटी बन जाता है, भेखी बन जाता है। सुभाविक है ना भेख बनाना, क्योंकि तुसीं सही मायने ते चंगे नहीं बनना चाहते, पर दूजे दीयां नज़रां चंगे दिसना चाहते हो। फिर तुहानूं की करना पेगा? भेख ही करना पेगा, दिखावा करना पेगा। पर पातशाह कहते छोड़ो वेस भेख चतुराई। गुरु साहब कहते चतुराई छड्ड दे। दुबदा इहदे नाल तेरे जीवन च दुबदा पैदा होएगी। दुबदा ये फल ना ही जियो और यदि प्राप्ति कख भी नहीं। चंगिया बनना है तो सही मायने च ईमानदार रहो और चंगा पाना। चंगा दिसन की जरूरत नहीं है, चंगा बनने की जरूरत है। जब तुसीं भले बन गए, अपने आप दुनिया भी तुहानूं प्रवान करेगी।
ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਜਾ ਬਸ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੈਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਢੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਡੰਬਰ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ 4-4, 5-5, 6-6 ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਕਾਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨਕਾਬ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਬੌਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਨਕਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਕਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਰਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਨਕਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਕਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਿਊ 'ਚ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਸਿਆ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਹਸਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਚਿਹਰੇ, ਇਹਨੇ ਨਕਾਬ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਕਾਬ, ਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਦਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਿਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋ। ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨੁਮਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਤਬੀਅਤ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤਰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਭੂਆ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੂਆ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭੂਆ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੂਆ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਰਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹਾਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਵੇ ਡੋਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ,
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੁਰੇ ਦਾ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਐਸਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤੇ ਰੋਵੋਗੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਰੋਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭੂਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੂਆ ਆ ਗਈ। ਭੂਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੂਆ ਬੜਾ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੂਆ ਆ ਗਈ ਆ। ਭੂਆ ਹੱਸਦੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੱਲਾ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਭੂਆ ਨਾਟਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਕੈਸੇ ਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਲਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੱਸਦੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭੂਆ ਕਰਦੀ ਨਾਟਕ, ਰੋਂਦੀ ਰਾਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਰੇਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭੂਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚ ਚ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੂਆ ਹੱਸੇਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਭੂਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੂਆ ਨੇ ਲਿਆ ਪੱਲਾ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਨੇ ਪੱਲਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਭੂਆ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਚ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਆ ਆਇਆ ਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਬਈ ਤੂੰ ਹੱਸਦੀ ਕੈਸੇ ਰੋ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਭੂਆ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਮਾਇਰ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਹੱਸਦੀ ਰੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੱਸ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 4 ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਦੇਖੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 4 ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਥੋੜਾ ਰੱਖਦਾ। ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਭਲੇ ਹੋ, ਲੱਖ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਮਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਿਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਪੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੇਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਐਸੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤਦ ਬੰਦਾ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਭਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ
ਲੋਕ ਪਤੀਣੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਅਯਾਣਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਭਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ, ਭੇਖ ਛੱਡੇਗਾ, ਪਖੰਡ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਪੈ ਗਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਝੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਡੋ ਵੇਖ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀਂ ਜੀਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ। ਤੋ ਚੰਗੇ ਦਿਸਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਦਿਸਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭੇਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਆਡੰਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਭੇਖ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੈਸੇ ਚਿਹਰਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, तो आप पहुंच गए किसी उस बंदे दे पास जड़ा मेकअप करता है, उन्हें की किया, लीपा पोती कर दी पूरे चेहरे ते, एंड चेहरा हुण चमका मारता है, बड़ा सुंदर, बड़ा खूबसूरत। पर गुरमुख प्यारे हो, मेकअप ने सिर्फ तुहाडे चेहरे नूं छुपाया है, जो है असल है लुकाया है, उन्होंने सोहना नहीं बनाया। वो तो वैसा ही है जैसा है सी। इसी तरह भेख सिर्फ थोड़े समय दे लई तुहाडे चेहरे नूं सोहना दिखा देता है, पर भेख तुहानूं ईमानदार नहीं बनाता। भेख तुहानूं कतई भी ईमानदार नहीं बनाएगा। ईमानदार ते तुसीं खुद बनना है, अपने भेख नूं पासे रख के। भेख कदी भी तुहानूं धर्मी नहीं बनाएगा। धर्मी तुसीं तद बनोगे जदों भेख नूं पासे कर दोगे। तो इस करके इस दौड़ चों बाहर निकली है भी मैं चंगे दिसना है, लोकां दीयां नज़रां चंगे बनना है। नहीं, मैं चंगे बनना है। लोग कोई कहे या ना कहे वो मायने नहीं रखता। मैं गुरु की गल नूं मनना है, गुरु दे दिते उपदेश नूं प्रवान करना है, और गुरु दे कहे हुए बचना ते पहरा देना है। बस इन्ना को प्रण, इन्ना को वायदा अपने नाल पक्के तौर ते कर लीए